মরণোত্তর কীর্তি চক্র সম্মানে ভূষিত কোচবিহারের বীর শহীদ জওয়ানকে সম্মান প্রদান বিএসএফ এর। মরণোত্তর কীর্তি চক্র সম্মানে ভূষিত কোচবিহারের বীর শহীদ জওয়ানকে সম্মান প্রদান করল বিএসএফ। কাশ্মীরের কুপওয়ারার 2020 সালের 7 নভেম্বর শহীদ হয়েছিলেন কোচবিহারের বিএসএফ জওয়ান সুদীপ সরকার। সাহসিকতার সম্মান হিসেবে শহীদ সেনা জওয়ানকে 15 আগস্ট প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান কীর্তি চক্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি দপ্তর। মরণোত্তর কীর্তি চক্র সম্মান প্রাপক শহীদ বিএসএফ জওয়ান সুদীপ সরকারের পরিবারকে রবিবার সম্মান জানালো বিএসএফ এর গোপালপুর সেক্টর ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার আর.এস. রাওয়াত। বিএসএফ এর ডিজির নির্দেশে কোচবিহার বাবুঘাটে অবস্থিত শহীদ সেনা জওয়ানের স্ত্রী রূপা সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রশান্তি পাত্র শাল। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর 169 ব্যাটালিয়ন সেক্টরের কমাंडेंट दिवाकर कुमार। आज क्यों आए सर? आज हम यहाँ पर कूच बिहार में इसलिए आए कि हमारे एक भाई और हमारे एक कांस्टेबल सुदीप सरकार, जिसने 2019 में कुपवाड़ा में बहुत ही बहादुरी के साथ में मिलिटेंट के साथ में लड़ते हुए 2 मिलिटेंट को मारा और साथ में ही अपने पूरे साथियों के सहयोग से काफ़ी देर तक उनसे लड़ता रहा। उसने टोटल मिलाकर 37 राउंड फायर किए और अपने साथियों को भी बचाया और उसके साथ में ही अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरे देश का नाम ऊंचा किया। उसके इस बहादुरी के काम से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको 15 अगस्त 2022 में कीर्ति चक्र से नवाजा है, कि जो कि दूसरा इंडिया में 2nd नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो उसके लिए हम आज मैडम को मिलने आए। मैडम यहाँ पर है हमारे साथ में। मैडम आइए। ये एक वीर नारी हैं जिनके हस्बैंड ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नाम और हमारे देश का नाम सब जगह से ऊंचा किया और अपने प्राणों की आहुति दी अपने देश की जो इंटीग्रिटी को बचाने के लिए और मिलिटेंट से, ताकि हमारे लोगों का, हमारे सिविलियन का नुकसान न हो। उसके लिए पूर्ण दिल से और बहुत मेहनत करके काम करके उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, जो कि इससे बड़ा बलिदान कभी नहीं हो सकता। और हम बहुत गर्वान्वित हैं और हमारी वीर नारी जो है ये हमारी उदाहरण है और हम इनको हमेशा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कोशिश करेगी हर जगह पे इनकी जो मदद है और जो भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या वेस्ट बंगाल से इनको मिलना चाहिए अवार्ड के टाइम पे वो दिया जाएगा। और एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड ने इतना बड़ा काम किया और आपने, क्योंकि हर जवान के पीछे उसकी वाइफ का बड़ा रोल होता है, तो आपने उनको मोटिवेट करके और आप जो अभी अपने बच्चों को देखभाल कर रही हैं, तो देश के लिए आप इतनी बड़ी बीमारी हैं। हम सब आपके लिए काम करने के लिए हर टाइम पर तैयार हैं। आप हमें कोई भी हुक्म दें, कुछ भी करें, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा आपका बहुत ही आभारी रहेगी। धन्यवाद। ऐसा बात है कि कुपवाड़ा में उसमें 110 बटालियन डिप्लॉयड थी। 7-8 नवंबर की रात्रि की बात है। हमारा एक एसीपी पार्टी निकला बाहर अपने एरिया को डोमिनेट करने के लिए। इन लोगों ने 2 मिलिटेंट को देखा भागते हुए, उस पर फायर किया इन लोगों ने। उसके बाद उनको 3 तरफ से फायर आने लगा। 10-12 मिलिटेंट थे वो, जो 3 अलग अलग जगह पे थे और डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे। जो हमारा कांस्टेबल सुदीप सरकार है, ये अपनी पार्टी को लीड कर रहा था और इसके स्प्लिंटर इंजरी इसके पैर में हो गई थी। उसके बावजूद बहुत बहादुरी से इसका जो पटका है वो निकाल करके इसने अपने पैर को बांधा और वहाँ पर वो टेक्टफुली काउंटर करता रहा मिलिटेंट का। ये एक मिलिटेंट को मारा इसने और 47 राउंड टोटल इसने फायर किया वहाँ पे। और 4 बजे सुबह के आसपास तक ये लोग रिटेलिएट करते रहे मिलिटेंट्स को, उसको डोमिनेट नहीं होने दिया अपने ऊपर। बाकी जो 2 हमारे एक सब इंस्पेक्टर भी थे साथ में और एक हमारा हेड कांस्टेबल भी था। जो हमारे सब इंस्पेक्टर अनुराग रंजन हमारे साथ अभी आए हुए हैं, उनको लेकर के मैं आया हुआ हूँ, उनको भी आप बातचीत करके देख लीजिएगा। ये जो काम है जो सुदीप सरकार ने किया, बहुत ही बहादुरी का काम है। बड़ा रेयर एग्जाम्पल होता है इस तरह के एक्शन में इतने बहादुरी के साथ लड़ते रहना और मिलिटेंट को मारना बिना अपने जान की परवाह किए। 23 नवंबर की रात को हम
ahead of the OIS डोमिनेट कर रहे थे एम्बुश कम पेट्रोलिंग, मतलब हम पे फेंसिंग चेक करते हुए जाना होता था और एक खास पॉइंट पे जो टाइमिंग दिए हुए टाइमिंग पे डोमिनेट करना होता था। तो हम एक पोस्ट है हमारे टावर 3 MMG पोस्ट, उससे जैसे ही 200 मीटर आगे की तरफ बढ़े 2 बंदे दिखे हमको जो कि नीचे की तरफ नाले की तरफ भागे, तो हमने उनके ऊपर फायर किया, लेकिन काफ़ी अंधेरा था और उस दिन टेम्परेचर भी -10 -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो हम बाकी का अंदाजा नहीं लगा पाए कि और हैं यहाँ पे छुपे हुए जो 10 से 12 थे, जो 3-4 ग्रुप में अलग अलग जगह पे बैठे हुए थे। फिर उन्होंने ब्रस्ट खोला, जो इनको सुदीप सरकार गाइड में चल रहे थे, इनको करीब करीब 18 गोली और कुछ ग्रेनेड स्प्लिंटर का इंजरी भी पैर में लगा। इनसे हमने बात भी करा था, तो पूछा कि आप हिल सकते हो? बोला सर बिल्कुल हिल नहीं सकता हूँ, मेरे सामने बैठा हुआ है, इस तरफ आप लोग मत आइएगा, इसको मैं देखूँ। और बाकी जो 2 फ्लैंकिंग से फायर हो रहा था उसकी तरफ हम लोग डिवाइड होकर उधर भी रिटेलिएट किया। ये करीब 4:30 बजे तक चला। उसके बाद करीब आधे घंटे तक फायरिंग बंद हो गया, फर्स्ट लाइट भी आ गया और हमारे पास 18 मद्रास की सपोर्ट वाली पार्टी भी आ गई। तो हमने जब सर्च किया तो वहाँ पे सुदीप सरकार का दिग्गज शरीर पड़ा हुआ था और एक जगह पे उनसे करीब 1 मीटर की दूरी पे जस्ट बगल में एक मिलिटेंट भी वहीं पे मरा हुआ था। इसके बाद फर्दर हम लोगों काफ़ी, किसी को चोट लगा हुआ था, किसी का हाथ फट गया था, किसी के पूरे कपड़े फट गए थे। ठंड के कारण मतलब खड़ा होने का हालत नहीं था, हमको वापिस किया गया और फर्दर जो 18 मद्रास की पार्टी थी उन्होंने उस ऑपरेशन को आगे कॉर्डिन कर लिया। कोने खाली ढुकत रही ঘোষপুকুর থেকে 1.5 কোটি টাকার বর্মাটিক কার্ড উদ্ধার, গ্রেফতার 5। বড়সড় সাফল্য পেল বন দপ্তর। রবিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিডাঙ্গা ব্লকের ঘোষপুকুরে অভিযান চালায় ঘোষপুকুর বন বিভাগের রেঞ্জার সোমেন ভুটিয়া ও অন্যান্য বনকর্মীরা। এরপর সেখানে একটি 12 চাকার লরি আটক করে এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় প্রচুর পরিমাণে বর্মাটিক কাঠ। এরপরে আরো একটি বিলাসবহুল গাড়ি আটক করে সেই গাড়ির থেকে কাঠ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মোট 5 জনকে গ্রেফতার করেছে বনকর্মীরা। জানা গেছে ধৃতদের নাম সিয়ারান খান, বয়স 27 বছর, আরবাজ খান, বয়স 18 বছর, মানবজ্যোতি মাহাতো, বয়স 40 বছর, আমজাদ খান, বয়স 36 বছর, বিদ্যুৎ ভরাইল, বয়স 40 বছর। সিয়ারান ও আরবাজ হরিয়ানা এবং বাকি 3 জন আসামের বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া বর্মাটিক কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 1.5 কোটি টাকা। ঘোষপুকুর বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া কাঠ আসাম থেকে নাগপুরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে ঘোষপুকুর বন বিভাগ। ছিয়াশি কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার 3 ব্যক্তি, চাঞ্চল্য এলাকায়। 86 কেজি গাঁজা সহ 3 ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল চোপড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে চোপড়া এলাকায়। ধৃত ওই 3 জনকে ইসলামাবাদ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে চোপড়া পুলিশ সূত্রে। পুলিশ
সূত্রে আরো জানা যায়, আসাম থেকে 5 ব্যক্তি বাসে চড়ে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রাস্তার মধ্যে বাস চালক এবং কন্ডাক্টরকে সন্দেহ হওয়ায় ওই ব্যক্তিদের বাস থেকে নামার কথা বললে বাস চালক এবং কন্ডাক্টরের সঙ্গে ওই 5 ব্যক্তির বচসার সৃষ্টি হয়। অতঃপর চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিয়াখুলি এলাকায় তাদের বাস থেকে নামিয়ে দেয়। এমন কাণ্ড দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় তারা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার আগে 4 জন এই এলাকা থেকে পালিয়ে যায় এবং একজনকে গ্রেফতার করে 5টি গাঁজা সমেত ব্যাগ উদ্ধার করে চোপড়া থানার পুলিশ নিয়ে আসে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো 2 জনকে গ্রেফতার করে চোপড়া থানার পুলিশ। সোমবার ধৃত 3 জনকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে চোপড়া পুলিশ সূত্রে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় রয়েছে কিনা তা পরিদর্শন করতে আদিবাসী পল্লীতে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। আদিবাসী পল্লীতে এলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ব্লকের পূর্ব গুরতলা গ্রামের আদিবাসী পল্লীতে আসেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী। সেখানে আদিবাসী মানুষজনদের সাথে একটি সভা করেন তিনি। এরপর কয়েকটি আদিবাসী পরিবারের বাড়িতে গিয়ে তাদের খোঁজ নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি পাচ্ছেন কিনা আদিবাসী পরিবারের মানুষজনেরা, মূলত আবাস যোজনার বাড়ি বা কিষাণ নিধি প্রকল্প, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় কেন আসছেন না, আদিবাসী মানুষজনেরা সুবিধা থেকে বঞ্চিত, সে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী খোঁজ নেন। आज का प्रोग्राम जनता से और कार्यकर्ताओं से मिलने का था। अपना चूंकि आदिवासी गांव है, मैं देखने का प्रयास किया कि यहाँ पे जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मकान हुआ, चाहे शौचालय हुआ, चाहे गैस सिलेंडर हुआ, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, कितने लोगों को मिला है और मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है तो क्या कारण है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आया था। जैसा कि मैं 2 आदिवासी भाइयों के घर गया था, दोनों का घर अभी प्रधानमंत्री आवास उनको प्राप्त नहीं हुआ है। मैं निश्चित तौर से इसको देखूंगा कि क्यों नहीं मिला है और करवाने का प्रयास करूंगा। आज कौन कौन इलाका जाएंगे? अब आज कार्यकर्ताओं ने लगाया इसी लोकसभा में, घटाल लोकसभा में जाएंगे, अभी पार्टी ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ से जहाँ प्रोग्राम होगा जाएंगे। আমাদের সমস্যা বলতে আমাকে সমস্যা বলছিল যে যে এই যে আমাদের তোমাদের এই যে টিএমসি যে আছে কি কি দিচ্ছে, আমি বলি না আমরা কিছুই পাইনি। আমার ছেলে লেখাপড়া করে ওই থারিয়া দিতে পারেনি, উচ্চ মাধ্যমিক করে মোটামুটি ছেলেটা আমার বেকার। আমরা খাটাখাটনি করে খাই। আর মোটামুটি বাড়ি যা হোক করেছি কষ্ট করে। রাস্তাঘাট তো দেখেছেন কীরকম, এই যে আসছেন রাস্তাঘাট একদম অবস্থা খুব খারাপ। আর আমরা মোটামুটি এখন এইভাবেই আছি, খাটাখাটনি করে আমাদের চলে যাচ্ছি। কিছু হয় না, বাড়ি ঘরদর কিছু হয় না। বাড়ি ঘর কেন পাচ্ছেন না? এখন কেন পাচ্ছি না? রাজনৈতিক দল করেন আপনারা? না, রাজনীতি আমরা যাইনি। সে সম্পর্কে এখন এই যে এসছেন, এইবার আমরাও আপনাদের দিকে যেহেতু সুযোগ সুবিধা পাবো সেদিকে আমাদেরকে যেতে হবে। কি আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে আগামী কিছু পাবেন? না, সেরকম আশ্বাস দিয়ে যাই। এবার শুধু পেয়েছেন কিনা সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে পেয়েছেন কিনা, এইটাই। আমার ছেলে একটা যে বেকার আছে সেটা যদি কিছু করে দিতে পারে সেটা আমি চাইছিলাম। আর অত গোপাল মুর্মু, এই জায়গাটা পশ্চিম গুরতলা। আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় পঙ্কজ চৌধুরী মহাশয়, উনি আমাদের এই 205 পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভার মাইসরা অঞ্চলের 12 নম্বর বুথে উনি এসেছিলেন। তো জনজাতি সম্প্রদায় এলাকা এটা পুরো সর্বোপরি যে বাড়ি ঘুরে ঘুরে গৃহ সম্পর্ক অভিযান উনি করলেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা উনি প্রত্যেকটা বাড়ি পাননি, সেই সব সমস্যা উনি জানলেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে। শৌচালয় পাননি বাড়িতে, সেই সব সমস্যা উনি জানার জন্য আমাদের বাড়ি বাড়ি এই এলাকায় গুরতলা অঞ্চলে এসে এখানে বাড়ি বাড়ি গৃহ সম্পর্ক অভিযান করেছিলেন। তিনি কি স্যাটিসফাইড আজকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সুযোগ সুবিধা ক্ষেত্রে? না, সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যত উনি গিয়েছিলেন 3-4টে বাড়িতে, তো প্রত্যেকটা বাড়ি এই যে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা, শৌচালয়, এই সব থেকে বঞ্চিত হয়েছে প্রত্যেকটা বাড়ি। তাই তিনি এই সংবাদটা উনি উপর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য উনি এসেছিলেন এখানে, গৃহ সম্পর্ক বাড়ি বাড়ি অভিযান করে গেছেন।
বাথরুমে দেয়নি এটা মিশন থেকে দিচ্ছে বলে যে চালানো হচ্ছে, আর নাহলে আমাদেরকে কিছুই দেয়নি আর সে 3 নম্বরে যখন দিয়েছিল 19,000 টাকা দিচ্ছে, যা হোক একটা রামেরা ঘর করছি, আর কিছু করতে পারিনি। না, এখনো কিছু পাইনি, কোনো অনুদানও পাইনি, কিছু না, আর ঘর দরও পাচ্ছে না। কেন পাইনি? এবার আমরা তো চারদিকে মিটিং মিছিল যাচ্ছি, তবু কেন পাইনি? কি যেখানে দল ভরি সেখানেই যাই। আমরা গরিব লোক, আর কোথাকে যাবো বলো? কার কাছকে যাব? আমরা কি জানি কোথায় নেতা আছে, কোথায় কি মন্ত্রী আছে? আমরা কি ওখানে যেতে পারবো? যেতে পারবো। আজকে যে অর্থমন্ত্রী অর্থ প্রতিমন্ত্রী বাড়িতে এলো, কেমন লাগছে শুনে? ভালো লাগছে। আপনি কি মনে করেন যে আশা পাচ্ছেন পেতে পারেন সাহায্য? আশা তো হচ্ছে, তো এবারে মন্ত্রীর কাছে সব কিছু। আর কি ঘর বাড়ি কিছু পান? সব শুনলেন? কি আর শুনবো? শুনছে, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বলে কি পেয়েছে, আমরা কিছু পাইনি, এইসবই জিজ্ঞেস করছে, আর কিছু জিজ্ঞেস রাস্তা দিল না। সেটা কি সাত সকালে দাঁতাল হাতির তাণ্ডব, চাঞ্চল্য এলাকায়। সাত সকালে হলো দাঁতাল হাতির তাণ্ডব। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী ব্লকের পিরাকাটা রেঞ্জের রঞ্জা এলাকায় লোকালয়ে বেরিয়ে পড়ল পূর্ণবয়স্ক একটি দাঁতাল হাতি, যাকে জঙ্গলমহলের মানুষ নাম দিয়েছে রামলাল। এই রামলাল শান্ত প্রকৃতির হলেও বন দপ্তরের তরফ থেকে সতর্ক করা হয় যাতে উত্তপ্ত না করা হয় হাতিটিকে। এদিন গোয়ালতোর পীরকাটার রাজ্য সড়কের পাকা রাস্তা ধরে হাঁটতে দেখা গেল রামলালকে। তবে শুধু এদিন রাস্তা হাঁটা নয়, রীতিমতো রাস্তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে খাবারের খোঁজ চালালো পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতি অর্থাৎ রামলাল। এই দিন হাতিটি বিভিন্ন এলাকা দিয়ে বেড়ায়। দীর্ঘক্ষণ এলাকায় দাঁতাল হাতির তাণ্ডব জেনেও কোনোভাবে দেখা মিলল না বন দপ্তরের। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে স্কাব টাইফাসের আতঙ্ক। করোনার পর মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এক নতুন রোগ, স্কাব টাইফাস। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই রোগ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে 2 জেলার শিশুদের উপর দেখা গিয়েছে এই রোগের লক্ষণ। বর্তমানে স্কাব টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন বেশ কয়েকজন শিশু বলে জানা যাচ্ছে হাসপাতাল সূত্রে। কোলাঘাটের একটি শিশু চিকিৎসকের কাছে প্রায় 1 মাসে 20টির ওপর শিশু স্কাব টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে এসেছেন বলে জানান শিশু চিকিৎসক ডক্টর প্রবীর ভৌমিক। এই মুহূর্তে কোলাঘাটের একটি বেসরকারি শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রে 4 জন শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন। মেদিনীপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর প্রবীর ভৌমিক জানান, স্কাব টাইফাস মূলত পোকার কামড়ে হওয়া একটি রোগ। এই রোগের জন্য দায়ী ট্রম্বিকুলিট মাইট নামে এক ধরনের পোকা। এগুলি মূলত ঝোপঝাড়ের মধ্যে থাকে, আবার বড় ইঁদুরের গায়েও থাকে। এরপর তো ছোট বাচ্চারা যারা মূলত খালি শরীরে বন জঙ্গলে খেলাধুলো করে, পাশাপাশি বর্ষায় যেহেতু গাছপালা ঝোপঝাড়ের সংখ্যা বেড়ে যায়, তাই স্কাব টাইফাসের ঝুঁকিও তৈরি হয় এই পোকার কামড়ে। তবে এই মুহূর্তে স্কাব টাইফাসে আক্রান্ত সমস্ত শিশু সুস্থ রয়েছে। শিশুদের শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ থাকে, সব মিলিয়ে সঠিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠছে এই সমস্ত শিশুরা। ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ জুতো বা জামা কাপড় পরিয়ে শিশুদের খেলতে পাঠানো, পাশাপাশি সবসময় নজরে রাখা। সকালে মানে আমি এই প্রথম হচ্ছে যে প্রায় 4 বছর আগে, তোমাদের মনে থাকবে হয়তো, আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম, প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম যে রিগার্ডিং স্কাব টাইফয়েড। তখন ধারণা ছিল না স্কাব টাইফয়েড রোগটা কি। তো প্রতি বছর এই মনসুন সময়, এই সময় যেহেতু ইঁদুরের প্রাদুর্ভাব বাড়ে, বড় ইঁদুর যেগুলো যারা গ্রীষ্মকালে পরে বেঁচে থাকে না, কিন্তু এই বর্ষাকালে তারা মাঠের বাইরে বেরিয়ে আসে, এবং ইঁদুরের গায়ে যে পোকাটা থাকে, যে মাকড়টা, ওরিয়েন্সিয়া শুশুকমুশি বলে একটা পোকা, সেই পোকাটা বাচ্চাদের কামড়ায়। বাচ্চারা সাধারণত মাঠে ঘাটে মানে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়, অনেক সময় তারা বাথরুম করে, প্রস্রাব করে, সেটা করতে গেলে কি হয়, ওই পোকাটা কামড়ে দেয়। এবং পোকাটা হচ্ছে পেনলেস কামড়ানো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারা কারণ কোনো যদি কামড়ালে তাদের বাড়িতে এসে কমপ্লেন করবে যে আমাকে কামড়েছে, না, এটা পেনলেস কামড়ানো, বাচ্চা বুঝতেই পারে না। তার 5-7 দিন পর থেকে বাচ্চাগুলো শুরু হয় কমপ্লিকেশন। এবং কমপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ভেরিয়েবল প্রেজেন্টেশন, মানে এমন কোনো একটা পার্টিকুলার প্রেজেন্টেশন নেই যেভাবে তুমি ওটা ধরে নিতে পারবে। তারা জ্বর, সর্দি কাশি, এমন জ্বর সর্দি কাশি যেটা যে একটা সাধারণ রোগে মানে সাধারণ ওষুধে কমছে না,
ডাক্তারবাবুর কাছে যান, তারা ওনারা টেস্ট করেন, বিভিন্ন টেস্ট কমনলি এই জ্বরের জন্য যে সমস্ত টেস্টগুলো করা হয় সাধারণত, যে পেচ্ছাপ ইনফেকশন আছে কিনা, ইউরিন ইনফেকশন আছে কিনা, সর্দি কাশি আছে কিনা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গু এগুলো কিনা, সব কটা দেখা যায় নেগেটিভ। কিন্তু জ্বর কমছে না, বাচ্চা আস্তে আস্তে আরও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, আরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তার সাথে কমপ্লিকেশন শুরু হচ্ছে। কারো কক্কাশি নিউমোনিয়া, কারো শ্বাসকষ্ট, কারো খিচুনি, কারো ব্রেনের মধ্যে মেনিনজাইটিসের লক্ষণ, কারো লিক সিনড্রোম, মানে বুকে জল জমছে, পেটে জল জমছে, হাত পা মুখ ফুলে যাচ্ছে। মানে অনেকটা অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে এটা কি ডেঙ্গু, না ডেঙ্গু না। কেন ডেঙ্গুতে যেটা হয়, ডেঙ্গুতেও অনেকটা এই ধরনের প্রেজেন্টেশন হয়, কিন্তু আমরা একটা কতগুলো টেস্ট প্যারামিটার আছে যেগুলো করে আমরা বুঝতে পারি যে ডেঙ্গু যে ভাইরাল ডিজিজ, বা এটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া রোগ, মানে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ওয়েনসিয়া সুসোমোনাস জীবাণু, এবং যেহেতু ব্যাকটেরিয়া সেই জন্য সিআরপিটা অনেক বেশি হয় এখানে। আর ডেঙ্গুতে কিন্তু সিআরপি নেগেটিভ হয়, এই লক্ষণটা কিন্তু অনেকটা ডেঙ্গুর মতো, ঠিক আছে। ইভেন আমরা কোভিডের সময় বলেছি আপনাদেরকে যে কোভিড এবং কোভিডের কম্পিটিশনের মতো মনে হবে, যেটা আবার কি করোনা এলো নাকি, কিন্তু সে টেস্টও নেগেটিভ। তখন আপনাকে ভাবতে হবে যে এটা স্কাব টাইফস নয় তো, এবং তখন দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু স্ট্রংলি আইজিএম অ্যান্টিবডি পজিটিভ, মানে এটা যে অ্যাক্টিভ ইনফেকশন। আগে কিন্তু এই ল্যাব পরীক্ষা আমাদেরকে মানে বম্বে পাঠাতে হতো, দিল্লিতে পাঠাতে হতো, এখন এই কিট পাওয়া যাচ্ছে, আমরা নিজেরাই এখন টেস্ট করতে পারছি সঙ্গে সঙ্গে। এবং আমরা দেখছি যে স্পেসিফিক্যালি ডাক যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে এবং খুব কম পয়সার ওষুধ, এটা কিন্তু এই বাচ্চা দেখা যায় মানুষ দামি দামি ওষুধ পেয়ে গেছে, মানে খুব দামি দামি ইঞ্জেকশন পেয়ে গেছে, তাতে কিন্তু রেসপন্স করে না। কিন্তু আপনি যখন রোগটা ধরে ফেললেন, ধরে ফেলে আবার পার্টিকুলার যদি ওই ওষুধগুলো দেওয়া যায়, দেখা যায় বাচ্চাটা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমার জাস্ট মানে এটি যে একদম বলতে পারি যে র্যাপিডলি গ্রোয়িং, মানে আমার কাছে যদি একটা বাচ্চা থাকে, এটা যদি একটা প্রিমিয়াম সেন্টার যেখানে প্রচুর বাচ্চা রেফার হয়, তো আমার কাছে এই মুহূর্তে 4খানা বাচ্চা ভর্তি আছে, ঠিক আছে। এবং যারা বিভিন্ন কমপ্লিকেশন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিল, অন্য অন্য ডাক্তাররা দেখেছেন, তারা রোগটা যে কোনো কারণেই ধরতে পারেননি বা ব্যাপারটা মাথায় আসেননি, সেই বাচ্চাগুলো প্রত্যেকটা বাচ্চা উন্নতি হয়েছে। এবং লাস্ট 1 মাসে আমি প্রায় 20খানা বাচ্চা পেয়েছি, মানে এখন 1 মাস হয় না, 20 তারিখে, মানে এই মাসের মধ্যেই প্রায় 20খানা বাচ্চা আমরা এখানে ভর্তি হয়েছে, একে সুস্থ করে বাড়ি ছেড়েছি। এবং প্রত্যেকে কিন্তু খারাপ অবস্থায় এসেছিল, এমন হয় যে প্লেন সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে এসেছে, কেউ নিউমোনিয়া নিয়ে এসছে, কেউ মেনিনজাইটিস নিয়ে এসছে, কেউ পুরো ফুলে যাওয়া নিয়ে এসেছে, কেউ রক্তাল্পতা নিয়ে এসছে, ভেরি কমন। আমরা অনেকেই প্রত্যেকে আমাদের প্রায় 30% পেশেন্টকে আমাকে রক্ত দিতে হয়েছে, সিআরবি দিতে হয়েছে। এবং এছাড়া আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে, যখন আমরা আউটডোরে দেখি ওদের গায়ে একটা সিগারেটের ছেঁকা দাগ থাকে, সেটাকে বলে স্কার বলা হয়। সেটা সব বাচ্চার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, কিন্তু যদি একটু কেয়ারফুলি দেখা যায়, মোটামুটি আপনি 10টা বাচ্চার মধ্যে 7টা, মানে 60 to 70% বেবির ক্ষেত্রে আপনি ওই স্কার বলে সিগারেট ছেঁকা দেখলে পাওয়া যায়। সেটা মাও খুব একটা কেয়ারলেস থাকে, কারণ মা জানে না এটা কি, 1 নম্বর। আর 2 নম্বর বাচ্চারাও কেয়ার দেখে, বাচ্চারা ওটা পেনফুল না, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো ওই স্কার যদি থাকে, দ্যাট ইজ এ বি মার্কার, ওটা থেকে বলে দিলেও আপনার বাচ্চারা স্কার টাইফসে ভুগছে। এর প্রতিকারক হচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে পার্টিকুলারলি বর্ষাকালে জুতো পরে, মানে তারা বনে জঙ্গলে যাবে, বনে জঙ্গলে চেষ্টা করে না যেতে, বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। বড় ইঁদুর, ইভেন পোষা মানে বেড়াল কুকুর থেকে হতে পারে, সেগুলো তাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, যদি কোনো পেট থাকে বাড়িতে। কিন্তু কমনলি এটা বনে জঙ্গলে যে সমস্ত বড় ধরনের ইঁদুরগুলো থাকে সেগুলো থেকে, সেই জন্য বাচ্চারা ফুল জামা প্যান্ট পরবে, মানে একদম ফুল, যাতে করে বাইকটা না হতে পারে 1 নম্বর। আর জুতো পরে যাবে, এবং চেষ্টা করবে বাড়ির আশপাশটা যাতে করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, যাতে করে এই সমস্ত ইঁদুরগুলোর প্রাদুর্ভাব না ঘটে। মানে এটা কিন্তু ছোটো ইঁদুর নয়, এটা কিন্তু বড় গেছে ইঁদুরের গায়ে থাকে, যেগুলো বড় সাইজের ইঁদুর, সেই ইঁদুরের গায়ে থাকে। এটা খুব এই নর্মালি যে বাড়িতে আমরা যে সমস্ত ইঁদুর পাই সেই ইঁদুর নয়, এটা বড় ইঁদুরের গায়ে, ওটা হচ্ছে পরজীবী, মানে ওর শরীরে বসবাস করে, ওখান থেকে মানুষকে কামড়ায়। কোন বয়সের বাচ্চাদের বেশি এই রোগ দেখা যায়? হ্যাঁ, মেনলি যারা প্রি স্কুল চিলড্রেন, মানে যে বাচ্চাগুলো হচ্ছে যে 2 থেকে 5-6 বছরের বাচ্চা, এই বাচ্চাগুলোই মানে টডলার। এবং বাইকটা টিপিক্যালি হয় যে পেরিয়ানাল এরিয়ায়, মানে কোমরের আশপাশগুলোতে কামড়ায়। কেন ওরা বসে খেলে বা বসে ওরা বাথরুম করতে যায় বা ইউরিন করতে যায়, তখনই টুক করে কামড়ে যায়। এবং বড়দের এখানে কামড়ানো, বড় জুতো পরে থাকে, বড়রা সাধারণত ফুল জামা প্যান্ট পরে থাকে, সেই জন্য বড়দের ক্ষেত্রে কামড়ানোটা খুব কম হয়। বাচ্চারা হাফ প্যান্ট পরে থাকে, তারা অনেক সময় মানে খালি গায়ে ঘোরাফেরা করে। তো ওই বয়সের বাচ্চাগুলোকেই বেশি, 2 থেকে 7 বছরের বাচ্চাগুলোকে বেশি কামড়ায়। সঠিক চিকিৎসা আমাদের যে বললাম যে ইট ক্যান মেক ইট লটস অফ কমপ্লিকেশন, মানে সমস্ত অঙ্গ, মানে আমি এটা বললাম, একটা ব্রেন থেকে মেনিনজাইটিস হতে পারে, ফুসফুসে নিউমোনিয়া হতে পারে, বুকে জল জমতে পারে, কার্ডাইটিস হতে পারে, লিভারের স্টোনে পেটের মধ্যে জল জমতে পারে, তো যেমন রক্তাল্পতা হতে পারে, জীবনের ভয় আছে। কিন্তু মৃত্যু অন্তরে যেমন যেটা বললাম যে ব্লাডগুলো খুব অল্প বয়সের ব্লাড, যদি ঠিক সময় আমরা দিতে পারি, ইট ইজ কমপ্লিটলি কিউরেবল। কিন্তু শুধুমাত্র চোখ কানটা খোলা রাখতে হবে, ওটা আমরা ঠিক সময় ধরতে পারি।
আমার বাচ্চার হয়েছিল প্রথমেই মানে সকালবেলাতেই জ্বর হয়েছিল 101 1.5 এরকম জ্বর হয়েছিল। তারপরে ওষুধ খাইছিলাম, তারপরে হচ্ছে যে কাঁপানি দিয়ে খেঁচুনির মতন এসে হাত পা সব খেঁচে গিয়েছিল। আবার ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছিলাম, আমাদের ওখানে হাতুড়িয়া ডাক্তার ছিল, সে তার কাছে নিয়ে গেছিলাম। সে আবার বললো যে জ্বর মাথায় উঠে গেছে বলে সে জল ঢেলেছিল মাথায়, তারপরে সে ওষুধ দিতে ঠিক হয়েছিল। তারপর ঘরে নিয়ে এসেছিলাম, তারপরে হচ্ছে ওনাকে হচ্ছে যে আমার বাবুকে শুই করেছিলাম বিছানাতে। শুই করানোর পরে দেখি খেলা করছিল, তারপরে খাবার দাবার খাওয়ালাম, দেখি যা খাইয়েছি সব তুলে দিয়েছে, পেটে কিছু রাখতে পারে না। তারপরে তো হচ্ছে যে স্নান ফান করিয়ে তার কিছুক্ষণ পরে খেয়েছিল, তারপরে আবার ওরকম হয়েছিল, খাঁচুনি দিয়ে সে চোখ ফোক এমন হয়ে গেছিলো, মানে কান্নাকাটি পড়ে গেছিলো। আবার সেই ডাক্তার এসেছিলো ডাকতে, ওই ডাক্তার বললো এখানে নিয়ে আসতে, ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে আসতে বলেছিল। সেখানে ডাক্তারবাবু দেখে ডাক্তারবাবু এখানে স্নান ফান করিয়ে আবার ওষুধ দিয়েছিল, ওষুধ তবু জ্বর কাটান দেয়নি। কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে যে বলেছিল এখানে ভর্তি করতে। তারপরে ভর্তি করার পরে ডাক্তারবাবু এখানে ইঞ্জেকশন দিয়ে রক্ত টেস্ট করে ধরা পড়লো কি দূরের গায়ে যে একটা কি ছোট পোকা থাকে, সেই পোকা কামড়াতে এরকম হয়েছিল। হ্যাঁ, পিছনে চিহ্ন আছে। ঘোড়াগুলি থানা চণ্ডীপুর। ছেলের প্রথমে শুধু পেটে যন্ত্রণা হয়েছিল, অন্য জায়গায় ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, সেখানে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল, তবে কফ কাশি হালকা ছিল, তখন জ্বর ছিল নি। নার্সিংহোমে ছাড়ার পর থেকেই জ্বর, 5 দিন জ্বর ছিল। তারপরে জ্বর ওষুধ খাওয়াতে জ্বর নেমে গেছিল, এমনি ডাক্তারবাবুকে চেক আপে আসলাম। তারপর সেখানে ব্লাড টেস্ট হয়নি, এমনি পেটের ছবি অন্য ছবি হয়েছিল। এখানে ব্লাড টেস্টে ধরা পড়েছে যে এই স্কাফ টাইফাস হয়েছে। হ্যাঁ, এখন পেটে যন্ত্রণা করেনি আর জ্বরও নেই, শুধু এই মাঝে মাঝে কাশিটা আছে, কফটা আছে। বাচ্চাটা আজ 20 দিনের মতো। না, কোনো চিহ্ন নেই, কোনো চিহ্ন নেই। তবে 6-7 মাস ধরে এমনি সারাদিনে একবার বলতো যে পেটে ব্যথা, না হলে কোনো সমস্যা ছিল না, কিছু ছিল না। এই পরপর এই 20 দিনের মধ্যে যন্ত্রণা শুধু আছাড় কাছাড় খাবো, আর কিছু না। বাসে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু বাইক আরোহীর, তদন্তে পুলিশ। বাসে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হলো এক বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙা 2 নম্বর ব্লকের 2 নম্বর সংলগ্ন এলাকায়। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পরে ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম গৌরীশঙ্কর সাহা, তার বাড়ি মাথাভাঙা পুরসভা এলাকার 7 নম্বর ওয়ার্ডে। আরো জানা গেছে এদিন কোচবিহার থেকে যাত্রী বোঝাই একটি বেসরকারি বাস মাথাভাঙার দিকে আসছিল। ঠিক সেই সময় বাইকে করে মাথাভাঙা থেকে কোচবিহারে যাবার পথে মাথাভাঙা কোচবিহার রাজ্য সড়কের 2 নম্বর সংলগ্ন এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনাস্থলে ছিটকে পড়ে যায় বাইক আরোহী, সেখানে ওই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিজেপিকে শূন্য করে দিয়ে জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার
মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম 2 নম্বর ব্লকের বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হানুভূয়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচন হয়। সেখানকার 52টি আসনের মধ্যে মনোনয়ন পর্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটি আসনে জিতেছিল তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী। বাকি 51টি আসনে ভোট হয়। এর মধ্যে 50টিতে জিত পায় তৃণমূল কংগ্রেস, বাকি একটি আসনে জয়ী হয় বাম সমর্থিত প্রার্থী। এদিনের নির্বাচনকে ঘিরে সকাল থেকেই ছিল রীতিমতো টানটান উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র্যাফ। মোট 2500 ভোটারের মধ্যে 90% ভোট পোল হয়। নন্দীগ্রাম 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহাদেব বাগ বলেছেন, বিধানসভা নির্বাচনের বিরুলিয়া অঞ্চলে 10,000-এর বেশি ভোটে এগিয়েছিল বিজেপি। বিজেপির হাত ধরার অভিজ্ঞতা হয়েছে মানুষের, তাই সমবায়ের উন্নয়নের জন্য তৃণমূলে আস্থা রেখেছেন এখানকার মানুষ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে কেন এই ছবি, তার উত্তর খুঁজতে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে বিজেপির অন্দরে। যদিও ব্যর্থতার আড়ালে সন্ত্রাসের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তপন ব্যানার্জির দাবি, চাপা সন্ত্রাসের মুখে ভোট দিয়েছে মানুষ, যার জন্য এমন ফল হয়েছে। কি বলবেন? আচ্ছা, প্রথমে আমরা বলবো, এই যে আমাদের হানুভিয়া শিবরামপুর এবং ঘোলপুরের সমবায় সমিতির আজকে যে নির্বাচন, এখানে যারা ভোটাধিকার ছিলেন সমবায় সমিতির যারা সদস্য, আজকে যারা ভোট দিয়ে তৃণমূলকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে, আগে সেই সমস্ত ভোটারদেরকে আমরা কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাবো যে তারা তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জির প্রতি আস্থা রেখে, এবং এই সমবায়ের যিনি আমাদের প্রাক্তন আমাদের ছিলেন, তিনি প্রয়াত হয়েছেন আমাদের সুনির্মল জানা মহাশয়, সেই দিন থেকে এই সমবায় সমিতি তিনি লড়াই করেছেন, সমবায় সমিতিকে একটা মাত্রায় নিয়ে গেছেন, এবং সেই দিন থেকে আমরা ডানপন্থীরা এই এলাকার মানুষ আমাদের ক্ষমতায় দিয়ে এই অর্থকরী প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এই নির্বাচনে তারা আজকে যে ভোটাররা যেভাবে ভোট দিয়ে তৃণমূলকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে, আগে প্রথমে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, প্রণাম, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানাই। আমরা বলি, এই সমিতি আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করি বলে আজকে তার সাফল্য দেখেছেন তো। 52টার 51টা সিট আমরা পেয়েছি। একটা জায়গায় আবার আমাদের আনকনটেস্ট অবস্থায় জিতেছেন মাস্টারমশাই অসিত ভূঁয়া বলে, তেনার কোনো ক্যান্ডিডেট ওরা দিতে পারেনি। এই এলাকায় আমরা নতুনত্বভাবে আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপের মধ্যে থেকে পরিষেবা দিচ্ছি। আমরা এখানে তোমার বিভিন্ন ধরনের লোনের যে পরিষেবা দিচ্ছি, আবার সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আমরা পরিকল্পনা করে কোথাও যদি আমরা কুটির শিল্পের মধ্যে থেকে কোনো বেকারত্ব ঘটাতে পারি, যে কোনো দিক থেকে মানুষের কি করে পরিষেবা পাওয়া যাবে, আগামীর ভোট সেই চিন্তা ভাবনা করে মানুষ ভোট দিয়েছে। মানুষের জন্য আমাদের কিছু পরিকল্পনা করতে হবে, ভোট হলেই সেটা আমরা চিন্তা করবেন। আর সেটার নাম আমি আপনাকে বলছি, যেটা হচ্ছে গিয়ে একেবারে ভারতীয় যাত্রা পার্টি। তার নায়ক কি জানেন তো? এই এলাকার গদ্দার, এই এলাকার আজকের এই সমবায় সমিতি থেকে বিরুলিয়া থেকে বলছে, অঞ্চল অফিসের সামনে এসে ও চোখ রাঙিয়ে কথা বলেছিল যে বিরুলিয়া থেকে তোলামূলকে হারাতে হবে, তারপরে কিভাবে উন্নয়ন হয় দেখে দেবো। আর আজকে এখান থেকে বলছি, ও সমবায় সমিতিতে কেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াক, ওকে আমরা যদি না হারাতে পারি লোডশেডিং বিধায়ককে, আমরা বিরুলিয়া অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসটা করবো না। যারা বলেছিল যে তারা খুলবে, আজকে তারা কিন্তু নীল। বিজেপিকে মানুষ জানে যে একটা ধাপ্পাবাজ, চিটিংবাজ, লুটতরাজ, মানে যা কিছু বলা যায়, কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, দেয়নি। এটা এই এলাকার মানুষ ভালোভাবে জানে বলে একটা সিটও পেল না, একটা সিটও পেল না। এটাই তো ওদেরকে এমন থাপ্পড়টা দিল। বিধানসভা নির্বাচনে ওরা তো জিততে পারো না, লোডশেডিং করে জিতেছে, তার কেস চলছে, তার বিতর্কিত একজন বিধায়ক। দ্বিতীয়ত বলুন, আজকে রবীন্দ্র মান্নাকে খুন করেছে, রঙ্কিনপুরে কিভাবে সন্ত্রাস করেছে, ওর সন্ত্রাস ছাড়া ভোটে জিততে পারে না। এই সমবায় সমিতিতে ওর মতন লোক এসে দাঁড়াক, যদি না হারাতে পারি আমি রাজনীতিতে ছেড়ে দেবো। আর ও তো বারবার বলে যে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো, ওর জীবদ্দশাও পারবে না। ওকে অমিত শাহর পায় না ধরে থাকলে, ওকে ও অনুব্রত মণ্ডলের মতো, ওকে পার্থ চ্যাটার্জির মতো, ওর চেয়ে বেশি দিন ওকে জেল খাটতে হবে। এত দুর্নীতিগ্রস্ত। এটা তৃণমূলের জয় নয়, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানুষের জয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রেখেছে মানুষ। বঙ্গ বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালিয়েছিল, আজকে নন্দীগ্রামে হানুভিয়া, শিবরামপুর এবং ঘোলপুকুরে যে সমবায় সমিতি নির্বাচন, এই নির্বাচনে
বিজেপির গালে থাপ্পড় মেরে মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে যে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রেখেছে, তাই আজকে এত বিপুল জয়। এটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়।